در алмаатои қазоқистон вазъият ноором аст. як хонуми тоҷик дар ҳиндустон бо 2 кило тилло дастгир шуд. нашри нақшаи тақсими қудрат баъди пирӯзии кудето дар Туркия. дар марзи тоҷикистону афғонистон мина таркидааст. намояндагони ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон аз марзи Брест-Тереспол дидан карданд. сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роҳун ба талаботи Итолиё ҷавобгӯ нест. назди бинои раёсати умури дохилии шаҳри алмаатои қазоқистон бар асари задухурди мусаллаҳона 2 корманди пулис ба қатл расонида шудааст. тибқи иттилои расонаҳои қазоқӣ, афроди ношиносе дар мошини Toyota Camry ҷониби кормандони пулис ва одамон тир андохтаанд. як манбаи дигар аз расонаҳои қазоқӣ хабар медиҳад, ки ҳуҷумкунандагон 2 нафар будаанд ва яке аз онҳо боздошт ва дуввумӣ дар ҷустуҷӯ қарор дорад. мақсади тиркушоӣ ба сӯи бинои раёсати умури дохилаи шаҳри Алмаато то ба ҳол муайян нашудааст. гуфта мешавад, дар беморхонаи ёрии таъҷилии Алмаато беш аз 5 нафар, ки дар пайи ин тирпаронӣ маҷрӯҳ шудаанд, табобат мегиранд. мастура Сафарова ном як хонуми 42-солаи тоҷик, ки зодаи шаҳри Душанбе будааст, 15 июли соли ҷорӣ бо ҳавопаймои ширкати Тоҷикер аз пойтахти Тоҷикистон ба шаҳри Деҳлӣ, пойтахти Ҳиндустон, ворид гашта бо қочоқи тилло ба даст афтодааст. аз борхалтаи дастии номбурда 2 кило тиллои хом кашф шудааст. хадамоти гумруки фурудгоҳи ба номи Индра Ганди хонум Мастураро боздошт намуданд ва тиллои қочоқии дар сумкаи вай бударо мусодира сохтанд. дар ин робита матбуоти Ҳиндустон бо такя ба асноди хадамоти гумрукии кишварашон хабареро пахш карданд. ҳангоми мусодираи тилло ва таҳияи аснод масъули бахши консулии сафорати Тоҷикистон дар Ҳиндустон Фурқат Саидов дар фурудгоҳ ҳузур доштааст. сафири тоҷик гуфтааст, ки Мастура ҳанӯз дар боздоштгоҳ қарор дорад ва тибқи қавонини Ҳиндустон бо пардохти ҷарима озод хоҳад шуд. аммо 2 кило тиллои вай бо ҳукми додгоҳ ба хазинаи давлат интиқол меёбад. аммо маълум нест, ки Мастура Сафарова чун аз Ҳиндустон ба ватан баргардад, мақомоти интизомии Тоҷикистон дар қиболи ин аъмоли ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда парвандаи ҷиноятӣ боз мекунад ё хайр. дар расонаҳои туркӣ нақшаи тақсими қудрат баъди пирӯзии кудето нашр шудааст. саркардагони кудето бино ба маслиҳати пешакӣ вазифаҳое, ки баъди пирӯзӣ бояд ишғол мекарданд, мудирияти фурудгоҳи Отатуркӣ Истанбул, мудири хазинаи давлат, мудири фурудгоҳи Сабиҳаи Истанбул, роҳбари калонтарин бонки хусуси Туркия Ишбанк, ширкати телевизиониву радиои ТРТ, вазорати молия, раиси шаҳри Анқара, раиси амнияти Туркия ва вазорати умури дохилаи Туркия будааст. дар ҳамин ҳол рӯзномаи New York Times навиштааст, сардори фурудгоҳи ҳарбии Инҷирлик Бакир Эрҷанван, ки бо айби ҳамкорӣ бо кӯдатогарон дастгир шудааст, қабл аз дастгир шуданаш аз Иттиҳоди Муттаҳидаи Амрико дархости паноҳандагӣ кардааст. фурудгоҳи Инҷирлик дар наздикиҳои сарҳади Сурия ҷойгир аст, ки он ҷо ҳавопаймоҳои ҷангандаи Иттиҳоди Муттаҳидаи Амрико мустақар шуданд ва барои зарба задан ба ҷиҳодиёни Сурия ва давлати исломӣ истифода мешаванд. آنچه که امروز در ترکیه میگذرد معلوم است که نشان میدهد که دیگر زمان کودتا و تیر و توپ و تانک گذشته است. اگرچه انقلابچیان یا کودتاچیانی که امروز در ترکیه برای خودشان وظیفه ها را تقسیم کردند، تمام چیزها را مشخص کرده بودند، با آنی که در میدان ها توپ و تانک را گذاشتند، همه جا را محاصره کردند، ضبط کردند، ولی قدرت مردم از آنها بالاتر بود و توانستند تمام این تیر و توپ را مردم در یک شب در یک چشم به هم زدن از بین ببرند و همه را در یک حالت شاک قرار دهند که دیگر نظامیان همه نتونستند در مقابل آنها بایستند. با وجود که آنها حکم پراندن این چیزها را هم دادند، ولی این کودتا چند نکته اساسی داشت. یکی این بود که مردم سربازانی که در اینجا بودند، سربازان واقعا مردم خود را نکشتند. اگر اون چند نفری هم که در اینجا کشته شد اونم خیلی کم بود در حجمی که چند میلیون ها مردم در اینجا خارج شد، ولی با وجود این میلیون ها مردم و اون عددی توپ و تانک ها خیلی یک قسمت کمی بود که در اینجا کشته شدند. میتوان گفت که دیگر کسی نمیتواند قدرت مردم را نادیده بگیرد و به آسانی این چیزها را از بین ببرد و به آسانی حکومت های مردمی را نابود کند و میتوان گفت که این آغاز حکومت مردمی در جهان خواهد بود، به خصوص در کشورهایی که در آنجا حرکت‌های اسلامی به گونه فعال هستند و در متن جامعه، در بطن جامعه
حضور دارند و همین است که نمی شود دیگر با این گونه کودتاها امید بست. نزد مرز افغانستان و تاجیکستان در دهه انجراب ناحیه شمس‌الدین شاهین سابق شوراباد زیر پای مرزبان‌های تاجیک مینه ترکیده است. با اطلاع رسانه‌های محلی حادثه هنگام خدمت مرزبان‌ها در نزدیکی مرز رخ داده است. در نتیجه دو مرزبان ساکن شهر دوشنبه و ولایت مختار کوهستان بدخشان جراحت برداشته فعلا در بیمارخانه بستری میباشند. از دفتر دپارتمنت حقوق و مهاجرت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اطلاع دادند که این نهاد با نمایندگان سازمان ملل متحد عاید به حقوق انسان در بنای اساسی خدمات مهاجرت لهستان در شهر ورشاو واخوری انجام دادند. در واخوری وضع حقوق مهاجرین تاجیک، مشکلات‌های حقوقی و راه‌حل‌های آن مورد بحث قرار گرفته است. بعداً هیئت دپارتمنت حقوق و مهاجرت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای شناسایی به مرز برست تریسپولی لهستان سفر نموده آنجا از وضعیت مهاجرین آگاه شده با راهبریت کمیته سرحدات واخوری انجام داده‌اند. نمایندگان مرز وعده کمک همه‌جانبه به مهاجرین را طبق قانون‌های بین‌المللی داده خواهش کردند. مهاجرانی که از مرز می‌گذرند و خود را تسلیم کشور لهستان می‌کنند، پس از وارد شدن به لهستان به دیگر کشورها سفر نکنند، زیرا این به خود آنها در آینده مشکل‌زا خواهد بود. بر اساس آمار رسمی اداره خدمات مهاجرت لهستان در 1.5 سال اخیر نزدیک 1200 شهروند تاجیکستان به دلایل سیاسی کشور خود را ترک و از لهستان درخواست پناهندگی کرده‌اند. مسئولان شرکت سالینی ایمپرجیلا بعد از آموزش‌ها به خلاصه آمده‌اند که اصول کار و اداره آن در ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به طلبات ایتالیا جوابگو نیست. این شرکت ایتالیایی ماه گذشته در نتیجه یک آزمون یا تندر برای ساختن نیروگاه برقی آبی راغون برنده گشته موظف شده بود که به مبلغ 13.9 میلیارد دلار آمریکایی نیروگاه برقی آبی راغون را بسازد و عین حال مسئولیت این ساختمانی برای تاجیکستان حیاتاً مهم را بر عهده دارد. ضمن بررسی وضع فعلی ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون، متخصصان ایتالیایی از مأموریت نیروگاه درخواست نمودند که 800 نفر از کارمندانش را اختصار کند. سالین ایمپرجیلا بر این نظر است که این تعداد کارگران یک باری بر زیاد بر دوش ساختمان بوده، حضورشان فقط باعث خراجات زیادتی است. گفته می شود که از این پس در کارهای ساختمان مذکور موجودیت دیرکسیای ساختمانی تحت رهبری خیرالله سفر که 800 نفر آدم را گرد هم آورده است تحت سؤال قرار دارد و انتظار می رود که در زودترین فرصت از کاری ساختمان سبکدوش گردند. این شرکت از اصول جمع آوردن سنگ و شغل که سالها این جانب در میدانهای مخصوص ادامه می‌یافت و برای استحکام سربند نیروگاه مصرف می‌گردید نیز تنقید کرده آن را یک عمل سرخرج عنوان کرده است. آنها وعده دادند که از این بعد شیوه کار با راه نو و کم خرج ادامه می‌یابد و از بیهوده از خودکنی مبلغ‌ها شدیداً جلوگیری می‌شود. تفصیلات بیشتری خبرها را از سامانه پیامنت دریافت کنید.